اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا درس قرآن پاک کے 28ویں سپارے کی دوسری سورت الحشر، جس کا نمبر 59 ہے اور اس کے اندر 24 آیات ہیں۔ یہ سورہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی اور یہ ان سورتوں سے تعلق رکھتی ہے جن کو مسبحات کہتے ہیں۔ مسبحات وہ صورتیں ہیں کہ جن کا آغاز سبح للہ یا یسبح للہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح اور اس کی عظمت سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک میں ایسی صورتیں جو ہیں وہ مسبحات کہلاتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ صورت، اس کا نام الحشر ہے۔ الحشر کے معنی گیدرنگ کے ہیں، اور الحشر جو ہے وہ قیامت کے جو نام ہیں ان میں سے ایک نام بھی ہے، اور اس کو سورہ الحشر کیوں کہا گیا، انشاءاللہ اس کی بھی تھوڑی سی ہم وضاحت کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مفسر قرآن تھے اور محدث بھی تھے، وہ اس سورت کو سورت بنی النذیر کہتے تھے، نون ضاد اور یا۔ اور بنو نذیر جو تھے وہ اہل کتاب یعنی یہودیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جو مدینے میں بس رہے تھے۔ اب تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ طیبہ کے اندر جو آبادیاں تھیں وہ قبائل کی آبادیاں تھیں۔ ایک طرف لوگ تھے جو انصار میں مسلمان ہوئی، ان کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور دوسری طرف یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور تیسرا میں نام ابھی بھول رہا ہوں۔ تو یہ جو 3 تھے بنو قریظہ، یہ 3 بڑے قبیلے تھے مدینہ طیبہ میں، اور اس کے ساتھ پھر مسلمان بھی آ کر آباد ہو گئے۔ اس شہر کا نام یثرب تھا، اور یہ کئی صدیاں پہلے کسی شخص نے کہ جو اپنے قبیلے کا سربراہ تھا یثرب، اس نے اس کو آباد کیا تھا، اور یہاں پر آ کر
چونکہ اس کے اندر پانی تھا، چشمے تھے، اریگیشن کی فیسلٹیز تھی، تو اس نے اٹریکٹ کیا یہودیوں کو بھی۔ اور سوال یہاں پر ہوتا ہے کہ یہودی تو فلسطین میں تھے، عراق میں تھے، ان وہ کیسے مدینہ میں یثرب کے اندر پہنچے؟ تو اس کی مختلف جو ہے وہ وجوہات بیان کی گئی ہیں، اور واللہ عالم ان میں سے کون سی جو ہے وہ سچ ہے۔ مثال کے طور پر ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ مدینہ کے اندر جو عمالقہ، جو سردار تھے، وہ بہت ہی ٹربل میکر تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ آپ ایک فوج وہاں بھیجیں، اور ان کے اندر یہ جو فساد وغیرہ کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، ان کو آپ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ نمٹے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خلیفہ حضرت یوشع علیہ السلام کو ایک بہت بڑی فوج دے کر بھیجا، اور انہوں نے وہاں آ کر ان تمام کو ختم کیا۔ اور ایک نوجوان تھا جو بادشاہ کا پرنس تھا، اور بہت ہی خوبصورت تھا اور ینگ تھا، تو انہوں نے یوشع علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اس کو نہیں قتل کرتے ہیں، اس کو ہم ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو جب وہ واپس پہنچتے ہیں تو ان کے پہنچنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو جاتا ہے۔ لیکن وہاں کی جو آبادی تھی فلسطین کے اندر یہودیوں کی، ان کے درمیان دو گروہ تقسیم ہو گئے کہ آپ کو موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ آپ نے تمام کو ختم کرنا ہے، اب اس نوجوان کو اپنے ساتھ کیوں لے کر آئے ہیں؟ اب اس میں اختلاف ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ جو ان کے خلاف ان کو لے کے آئے، آپ کے ساتھ ہماری تنازع ہوگا، لڑائی ہوگی، بائیکاٹ ہو گیا۔ تو وہ لوگ دوبارہ جو اس کو سپورٹ کرتے تھے کہ اس نوجوان کو جو ہم لے کے آئے اس کو رہنے دیں، جو ہم نے کام کرنا تھا کر لیا، تو ان کا رہنا وہاں دشوار ہو گیا، تو وہ دوبارہ واپس مدینہ یعنی یثرب آ کر پہنچ گئے۔ ایک روایت تو یہ ہے، ایک دو اور روایتیں بھی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب بخت نصر نے یہودیوں کو مطلب ایک ایگزائل کیا، اور اس نے مطلب ہے کہ بیت المقدس کا سیج کیا، اور اس کے علاوہ پہلے بھی ان کے ساتھ ہوا، ان کی حکومتیں تباہ و برباد کی تھی، تو وہ تتر بتر ہو گئے۔ تو ان کو جو پناہ کی جو جگہ ملی، جہاں پیسفل تھا، جہاں کوئی ٹربل نہیں تھی، وہ لوگ بھٹکتے بھٹکتے ان کے کچھ قبائل مدینہ آ کر سیٹ ہو گئے۔ تو یہ مختلف روایتیں ہیں۔ تو یہ لوگ مسلمانوں سے کافی عرصہ پہلے وہاں پر رہ رہے تھے، اور ان کے اوپر عربی زبان کا، عرب کے کلچر کا، تہذیب و تمدن کا بہت ہی انفلوئنس ہو گیا تھا، اور سوائے ان کی جو اپنی ریلیجس ٹریڈیشن تھی، یہ تمام کی تمام تقریباً عربوں کے معاشرے کے اندر گھل گئے تھے۔ ایک فرق یہ تھا کہ بھئی یہ خدا پرست تھے، توحید پرست تھے، انبیاء کو مانتے تھے، ان کے پاس الہامی کتابیں تھی، آخرت پر یقین تھا، لیکن سائیڈ بائی سائیڈ ان کے پاس جو عرب تھے وہ پولیتھیسٹ تھے، مشرک تھے، بت پرست تھے، اور اس کے باوجود آپس میں ان کا تعلق جو ہے برقرار رہا۔ اب جو وہاں کے دوسرے عرب آبادی تھی، خاص طور پر اوس اور خزرج، اوس اور خزرج کیسے مدینے میں پہنچے؟ کہ مدینے میں ایک بہت بڑا ڈیم ہوتا تھا، سد معارف، اور جس کی اریگیشن کی وجہ سے وہاں پر پھل پھول اور پانی کی فراوانی تھی۔ لیکن جیسا کہ آپ سورہ سبا میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ڈیم کو توڑ دیا، اور اس ڈیم کے پانی کی زد میں، سیلاب کی زد میں، گاؤں آئے، انسان آئے، جانور آئیں، فصلیں آئیں، وہ تباہ و برباد کر دی۔ تو اس
سے بچنے کے لیے وہاں سے کچھ لوگ جو تھے وہ مدینہ میں آ کر سیٹل ہوئے، اور وہ اوس اور خزرج کے تھے۔ انہی میں ایک قبیلہ تھا بنو نجار، جو یمن سے آئے تھے، اور بنو نجار ہی میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اینسسٹرز بلونگ کرتے تھے۔ تو جب آپ بچپن میں وہاں پر تشریف لائے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ بنو نجار کے یہاں پر بچوں کے ساتھ میں کھیلتا تھا۔ تو یہ بیک گراؤنڈ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں جاننا چاہیے اس صورت کو جاننے کے لیے۔ اور ایک دوسری بات کہ جب مسلمانوں کے وہاں پر آ کر سیٹل ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست پر، آپ کی ویژن پر اور آپ کی فورسائٹڈنس پر قربان جائیں کہ مختلف کلچر ہیں، ملٹی کلچرل ملٹی فیتھ سوسائٹی ہے، ملٹی ریشل سوسائٹی ہے، اور مسلمان وہاں پر آئے ہیں پناہ گزین کے طور پر۔ تو مسلمان the last thing want to have trouble with anybody، کہ مسلمان اپنے دین کو بچانے کے لیے آئے ہیں، وہ چاہتے نہیں ہیں کہ کسی کے ساتھ ان کو تکلیف ہو ان کی وجہ سے یا کسی اور کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہسٹورک جو ہے نا وہ عہد نامہ کیا، جس کو کہ کوننٹ آف مدینہ کہتے ہیں، میثاق مدینہ کہتے ہیں، اور جس کی اہم کلوز یہ تھی کہ اگر مدینے کے یہ جو اکائیاں ہیں، مسلمان ہیں، اوس اور خزرج ہیں، بنو نذیر ہیں، بنو قینقاع ہے، بنو قریظہ، ان میں سے کسی کے اوپر باہر سے اگر اٹیک ہوگا تو ایوری باڈی ول سپورٹ اینڈ ڈیفینڈ دم، یہ کلوزز تھے۔ اور ایک دوسری اہم بات آپ یاد رکھیں یہاں پر، کہ جو لوگ مسلمانوں کی بات کہتے ہیں کہ مسلمان اسلام کو امپوز کرتے ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر لوگوں کو اپنی مذہب کی آزادی ہو، اور یہود کا خاص طور پر نام لیا کہ ان کو اپنے دین پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہوگی، اور مسلمانوں کو، اوس اور خزرج کو مکمل طور پر آزادی ہوگی۔ یہ جو تھے یہ کچھ مین پوائنٹس تھے، حالانکہ ہماری تاریخ اور سنت سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی اور بھی کچھ کلوزز تھیں، لیکن یہ چند باتیں تھیں۔ اب مسلمان جو مدینہ تشریف لائے ہیں انہوں نے سکون کا سانس تو لیا کہ یہاں پر آزادی ہے، لوگ ویلکمنگ ہیں، ایون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے مدینہ کے جو یہودی تھی وہ بھی آئے تھے۔ یعنی یہ کہ بھئی ان کو لوگوں کو اس بات کا شعور تھا کہ ان کے ساتھ پرسیکیوشن ہوا ہے، ان کو یہاں پر سیٹل ہونا چاہیے، آزادی ہونی چاہیے۔ لیکن ہے کہ بھی تھنگس ور ناٹ آلویز دا سیم، جیسے جیسے حالات بدلتے گئے لوگوں کے رویے کے اندر فرق آتا گیا۔ اور ایک بات یہ تھی کہ عرب کے کچھ لوگوں کے اندر اسلام کے بارے میں حسد تھا، نفرت تھی، اور وہ اسلام کا جو سپریڈ ہو رہا تھا اور پھیلاؤ ہو رہا تھا اس کو برداشت نہیں کر رہے تھے۔ وہ اسلام کو اپنی زندگی کے لیے، ایگزسٹنس کے لیے بہت بڑا تھریٹ سمجھتے تھے، اور اس میں ان کی جو بھی کوششیں ہو سکتی تھیں وہ لوگ کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس میں چند واقعات ایسے ہوئے کہ جن کا اس سورت کے نزول اور سورت کی تشریح کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے میں تھوڑے سے وہ واقعات بیان کر رہا ہوں اختصار کے ساتھ۔ ایک تو یہ ہوا کہ جب بدر کے اندر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان فتح عطا فرمائی، تو یہ بہت بڑی شرمناک بات تھی عربوں کے لیے، اور وہ لوگ سوگ منا رہے تھے۔ تو اس دوران میں
यहूदियों का एक सरदार काब बिन अशरफ, जो कि सर एक पोइट भी था, शायर भी था, वो खुफिया तरीके से मक्का में पहुंचता है और उन लोगों के साथ इजहार ताजियत करता है। इजहार ताजियत करता है, किन के साथ इजहार ताजियत करता है? जो बुत परस्त है। और किन के खिलाफ बात ताजियत करता है? जो तौहीद परस्त है, मुसलमान है। तो मतलब ये कि भी वहां पता चल गया कि इन लोगों की हमदर्दियां कहां पर है। और बहुत सारी बातें वहां पर हुई, आपस में किस तरह कोलेबरेट किया जाए। और यहां तक आता है कि कुरैश के लोगों ने यहूदियों को थ्रेट किया वैसे कि तुमने हमारे आदमी को पनाह दी है वहां पर, और वो और उसके फॉलोअर्स वहां पीसफुली रह रहे हैं, और उन्होंने हमारे साथ ये किया है। अगर तुम लोग ये रवैया स्टॉप नहीं करोगे तो हम तुम्हारी औरतों को गुलाम बनाएंगे और तुम्हारे साथ वो हशर करेंगे कि तुम याद रखोगे। तो ये भी उनको धमकी दी। इस दौरान में गज़वे उहुद होता है, और गज़वे उहुद के अंदर मुसलमानों को शिकस्त होती है। और ये जो शिकस्त होती है, जाहिर है कि इसके नफ्सियाती असरात मुसलमानों पर पड़ते हैं। और जो रोब और दबदबा मुसलमानों का बदर के अंदर पैदा हुआ था और आसपास के ट्राइब्स और इलाकों पर, वो दबदबा कम हो गया। और अरबों के अंदर ये बात हो गई कि मुस्लिम्स आर वुल्नरेबल, इनको मतलब है कि खत्म किया जा सकता है या कमजोर किया जा सकता है। तो उन्होंने तरह तरह की साजिश की, और उन साजिशों में एक साजिश ये थी कि मुसलमानों के साथ धोखा किया जाए। तो एक नज्द का कबीला उनके सरदार की क़यादत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और कहता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें इस्लाम के अंदर बड़ी अच्छी बातें नजर आती हैं। क्यों नहीं आप अपने कुछ स्टूडेंट्स, अपने फॉलोअर्स हमारे पास भेजें कि वो हमारे कबीले के अंदर आकर तबलीग करें और तालीम करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिलेक्टेड थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिलेक्टेड फरमाया कि मुझे डर है कि भाई अपने जो साथी मैं भेजूंगा उनकी सिक्योरिटी का मुझे डर है, उनको कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन उन्होंने जमानतें दी और कस्में खाई कि ये हमारी प्रोटेक्शन में है। और इवन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सरदार को दावत दी कि भाई आप इस्लाम आए हैं तो कबूल कर लें। उसने कहा नहीं, मैं अभी जाके हम देखेंगे, उसके बाद कबूल करेंगे। ये लोग उनको ले गए, 70 सहाबा, 70 सहाबा किराम के जो कुरान के हाफिज और शरीयत को जानने वाले। इसलिए अल्लाह के रसूल सब ने उनको भेजा कि जाके उनको पढ़ाएं, उनको तालीम दें। लेकिन उन्होंने एक जगह मुकर्रर की थी जिसको कहते हैं बेर माऊना। ये हिजाज के अंदर है, मदीना तैयबा से काफी दूर है। वहां पहुंचकर उन्होंने उनका जो प्लान था उसको एग्जीक्यूट करना शुरू किया, और एक एक सहाबी को उन्होंने चुन चुनकर कत्ल करना शुरू किया, म्यूटिलेशन किया। मतलब जो आप कह सकते हैं, अल्लाह के रसूल सब को ये खबरें मिल गई तो आप बहुत दुखी, मुसलमान बहुत दुखी। अल्लाह के रसूल वसल्लम फजर की नमाज में कुनूत नाजिला पढ़ते थे इन लोगों के लिए कि जिन्होंने मुसलमानों को धोखे से कत्ल किया। अब उसमें दो मुसलमान किसी तरीके से बच गए, और वो मदीने जब वापस आ रहे थे तो उनकी कन्फ्रंटेशन हो गई उस कबीले के दो आदमियों के साथ कि जिन्होंने धोखे से उनको कत्ल किया। और ये वो लोग थे कि जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह दी थी। यानी उस कबीले के दो लोग जिनके साथ इनकी कन्फ्रंटेशन हुई है, उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह दी थी। और अरबों के अंदर ये ट्रेडिशन थी कि जिसको कोई शख्स पनाह देता है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन
उस सहाबी ने क्या किया कि उन दोनों को पकड़ के उनको कत्ल कर दिया। अब जब ये मदीना पहुंचते हैं कि अल्लाह के रसूल सब ने दुख का तो इजहार फरमाया कि जो आपके सहाबा के साथ हुआ, लेकिन आपने दूसरी बात ये की कि आपने उन दो आदमी को जो कत्ल किया है ना, ये आपने नाजायज किया है, ये नाजायज है क्योंकि उनको हमने प्रोटेक्शन दी थी। अब इसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु नदीर के मोहल्ले में चले गए। और बनु नदीर का मोहल्ला जो था वो मदीने के बिल्कुल सेंटर में था। और उनकी मतलब ये जो कारोबारी जो बिजनेस की जो मराकज थे वो वहां पर थे। सोने का कारोबार था, लोहे का कारोबार था, इसी तरह पैसों का लेन देन, ये तमाम की तमाम चीजें उनके पास थी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचते हैं तो मुख्तलिफ रिवायतें हैं। एक रिवायत में है कि उन्होंने कहा कि आप अपने 50 आदमी लेके आए, हम अपने 50 उलमा लेके आएंगे। फिर जब उन्होंने कहा नहीं तो 50 तो टू मच है, आप 3-4 लेके आए, हम 3-4 लेके आएंगे और बैठ के हम बात करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास क्यों गए? क्योंकि बनु नदीर जो थे वो अलाई थे उस कबीले के, और मुसलमानों के साथ उनका ये अलायंस था कि अगर मुसलमानों पर कोई अटैक करेगा तो तमाम के तमाम लोग सपोर्ट करेंगे, और यहूदियों पर अगर कोई अटैक करेगा तो मुसलमान उनको सपोर्ट करेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नीयत के साथ उनके पास गए कि हमारे सर्वाइविंग सहाबी ने उनके जिन दो आदमियों को कत्ल किया है, उनका जो ब्लड मनी है उसके अंदर आप हमें सपोर्ट करें। अल्लाह के रसूल से एक तो उनको रिमाइंड करा रहे थे कि आप हमारे साथ हमारे अलाइड हैं, और अलायंस का मतलब यह है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ शिरकत करेंगे। तो वहां उन लोगों का प्लान क्या बन गया? उन लोगों का प्लान ये बन गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दीवार के साए में एक लगा के लिए बैठने वाले थे, कि उन्होंने आपस में सरगोशी की कि एक आदमी, ये तो बड़ा अच्छा मौका है, गोल्डन चांस है, ये तो गोल्डन चांस है, ये आदमी हमारे पास आ गया है, एक आदमी को भेजो छत के ऊपर जो बहुत बड़ा पत्थर लेके नऊज बिल्ला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर के ऊपर मारे तो खाकम बदन के भी खत्म हो जाएंगे, आप भी खत्म हो जाएंगे, ये मजहब भी खत्म हो जाएगा। और ये जो प्रॉब्लम उठ रहे हैं यहाँ पर इस नए दीन की वजह से, इस नबी की वजह से, हर एक को मतलब है कि निजात मिल जाएगी और सुकून हो जाएगा, ये है वो। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन के जरिए इसकी इत्तला दे दी। और एक और रिवायत है कि बनु नजीर ही के कबीले की एक खातून जिसका भाई मुसलमान हो चुका, जब उसको पता चला तो उसने कहा कि ये तो धोखा है, एक शख्स जो आपके साथ ठीक ठाक है आप उसके साथ धोखा कर रहे हैं। तो उस औरत ने भी पैगाम पहुंचा दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कि आपके साथ ये होने का प्लान बना है। अल्लाह के रसूल फौरी तौर पर वहां से उठकर आ गए और उनको आपने अल्टीमेटम दे दिया कि विद इन 10 डेज आपकी पूरी आबादी ने मदीना को इवैक्यूएट करना है। और ये जो सजा है, ये सजा उनकी किताब के मुताबिक थी, जो उनकी किताब में है इस तरह उसके मुताबिक थी। तो उन लोगों ने इसमें पसो पेश किया, और उनके बड़े मजबूत किले थे, फोर्ट्रेसेस थे, और उनको इस बात का गुमान था, घमंड था कि हम लोग तो मतलब है कि भी प्रोटेक्टेड हैं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस मौके पर ये सूरत नाजिल फरमाई, जिसको अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु सूरत बनु नदीर कहते थे, जिसका नाम अल हश्र है। और इसकी इब्तिदा की जो आयात हैं सूरह मुसब्बिहात की तरह,
کہ جو لوگ کل کو مسلمانوں کے خلاف بات کریں گے کہ انہوں نے یہاں پر جو اپنے الائز تھے ان کے ساتھ انہوں نے ایکشن لیا، یہ کنڈیمنیبل ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ لوگ بیک گراؤنڈ تو نہیں جانتے ہیں نا کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ ایک طرف منافقین تھے، ایک طرف یہ لوگ تھے، تو اندر سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے تھے اور باہر سے جو لوگ تھے ان کے ساتھ بھی کولیبریٹ کر رہے تھے۔ تو اب مسلمانوں کے سروائیول کا مسئلہ تھا، انہوں نے کوئی نہ کوئی ایکشن تو لینا تھا، تو یہ ایکشن لینا ہوا کہ ان کو وہاں سے ایگزائل کیا گیا اور ان کی پراپرٹیز وغیرہ تمام کی تمام وہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آئی، اور ایک نیا مسئلہ، نیا قانون اسلام کی شریعت کے اندر انٹروڈیوس ہوا کہ جو لوگ کہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آ جائے ان کی پراپرٹیز وداؤٹ فائٹنگ ان دا بیٹل فیلڈ، اس کا کیا حساب کتاب ہوگا، اس کو کس طرح ڈسپوز کیا جائے گا، تو اس کو مال فے کہتے ہیں، فا یا اور اس کے اوپر حمزہ ڈالتے ہیں، اور دوسری جو چیز جس کو آپ بوٹی کہتے ہیں اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، کہ جو میدان جنگ کے اندر مسلمانوں کو جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا ایکسس ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم شروع کرتے ہیں آیت کے آغاز میں، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح کرتے ہیں ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں، یعنی اللہ تبارک و تعالی جو ہے منزہ ہے ہر قسم کی کمزوری سے، ہر قسم کے عیب سے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا بیان ہونے جا رہا ہے، اس بیان سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اپنی الفاظ کے اندر، اپنے کلام کے اندر خود اپنی تسبیح اور اپنی بڑائی جو ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ تو اس سے مطلب کیا ہے کہ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا وہ سچ ہوگا اور حق ہوگا۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک سے ان کے سفر معراج کا ذکر کیا تو پہلے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو اس نے بیان کیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی عبادت کا، کسی کی تسبیح کا محتاج نہیں ہے، وہ منزہ ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ عرفہ ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یعنی غالب کے معنی ہے کہ اس کے پاس ڈومینیشن ہے، لیکن ڈومینیشن کے ساتھ ساتھ اس کے پاس وزڈم بھی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے، ایک قوم، اس کو ڈومینیشن ملے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ وزڈم بھی ہو کہ وہ دوسروں پہ مطلب حکومت چلائے اور ان کو حقیر سمجھے، ان کا احترام نہ کرے۔ نہیں، اللہ کے پاس ڈومینیشن ہے، تسلط ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی حکیم بھی ہے۔ وہ اپنے پاور کو کس طرح استعمال کرتا ہے، اس کے پاس اس کے اندر حکمت ہے، اور وہ لوگوں سے بے دردی سے قتل نہیں کرتا ہے بلکہ لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، یہاں تک کہ ڈھیل دیتا ہے کہ بھئی جب تم میرے پاس آؤ کہ میں تمہارے ساتھ حساب اس وقت کروں۔ کسی کے ساتھ دنیا میں حساب کر لیتا ہے، کسی کو آخرت تک جو ہے نا چھوٹ دے دیتا ہے، جس سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ آدمی صحیح ہے، ایون ظلم کر رہا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں، اس کی اپنی حکمتیں ہیں کہ کیوں وہ لوگوں کو ڈھیل دے رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو واقعہ ہے اس کی طرف ذکر فرما رہا ہے، هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، وہی خدا ہے۔ دیکھیں، مسلمان تو تھے ان کو نکالنے والے اور ایگزائل کرنے والے، لیکن اس پورے پروسیس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر رہا ہے۔ هو الذی، وہی خدا جس کی آیت نمبر 1 میں تعریف گزر چکی ہے، وہی خدا ہے کہ جس نے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جو لوگ کافر ہو گئے تھے اور اپنے ایمان سے اور اپنے عہد و پیمان سے پھر گئے تھے،
उनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घरों से निकाला, एग्जाइल किया। ले अव्वलिल हश्र, हश्र के माने है गैदरिंग के, और यानी जो दुनिया में जो महशर हो सकता है, क़यामत आ सकती है, उसके पहले हिस्से के तौर पर अल्लाह ताला ने क्या किया कि उनको अपने घरों से, अपने लोकेलिटी से अपरूट किया और उनको एग्जाइल कर दिया। ये अल्लाह ने किया। वैसे अगरचे इस्तेमाल हो रहे थे मुसलमान, लेकिन इसकी निस्बत अल्लाह तबारक व तआला अपनी तरफ फरमा रहा है। ये जो तमाम प्रोसेस हो रहा था, ये अल्लाह तबारक व तआला की वही और उसकी रहनुमाई के अंदर हो रहा था। और इसके अंदर कोई ये चीज नहीं थी कि मुसलमान एक्सपेंशन कर रहे थे, अपनी एम्पायर को, अपनी हुकूमत को, अपने असर को बढ़ाना चाह रहे थे। नहीं, बल्कि मुसलमान वहां पर एक फितने से दो चार थे, और उस फितने को दूर करने का ये जो था सोल्यूशन था, और ये सोल्यूशन अल्लाह की तरफ से मुसलमानों को बताया गया था। मा ज़ननतुम अन यखरुजू वज़न्नु अन्नहुम मानिअतुहुम हुसूनुहुम। इसके अंदर अब दो खिताब हैं। एक तरफ मुसलमानों को ये खिताब है कि वो अपने किलों के अंदर इतने मजबूत थे, उनके पास खाने पीने की चीजें थी, तमाम चीजें थी, मजबूत थी कि वहां कितने अरसा वो सर्वाइव कर सकते। तुमने गुमान नहीं किया था कि कभी वो अपने किलों से, मजबूत पनाहगाहों से वो निकल सकेंगे। मुसलमान भी तो एस्यूम कर रहे थे कि भाई इनको वहां से निकालना कैसे आसान होगा। वज़न्नु अन्नहुम मानिअतुहुम हुसूनुहुम मिनल्लाह, और वो लोग ये गुमान कर रहे थे कि उनके जो किले हैं, उनके जो कासल्स हैं, फोर्ट्रेसेस हैं, वो क्या है, मानिअतुहुम, दे विल प्रोटेक्ट देम, दे विल प्रिवेंट देम फ्रॉम आउटसाइड अटैकर्स। उनका भी ये गुमान, मुसलमानों का गुमान ये था कि बहुत मजबूत है, और बनु नजीर का गुमान ये था कि हमारे फोर्ट्रेस है, कोई अंदर आ ही नहीं सकता है, दीवार ही नहीं फैला सकता, अंदर आके क्या करेगा, और हमारे पास तो असलहा है, सब कुछ है, मैन पावर है, वो किसी की मजाल नहीं है। लेकिन अल्लाह की ताकत के सामने कौन ठहर सकता है? अल्लाह की ताकत के सामने तो नहीं ठहर सकता। बहुत से फिरौन आए, वो भी चले गए। तो अल्लाह ने क्या किया कि फरमाया, फ़अताहुमुल्लाहु मिन हैथु लम यहतसिबू। अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ उनको ऐसी जगह से आई और इस तरह से आई कि मिन हैसु लम यहतसिबू, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग, दे वर नॉट थिंकिंग, उनको वहमो गुमान भी नहीं था कि यहां से मुसीबत आ सकती। अल्लाह की जो काम है कुदरत के, वो अजीब व गरीब है। इंसान उन पे गौर करता है, उन मिस्ट्रीज पर, तो इंसान इस नतीजे पे पहुंचता है कि इस कायनात का एक मालिक है, एक खालिक है, और जो इस निज़ाम को चला रहा है, और जो जैसे चाहता है उसके अंदर मुदाखलत करता है, उसकी अपनी हिकमतें हैं। और फरमाया, वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर रुअब। देखिए, तमाम हथियार, खाने पीने की चीजें, एमुनिशंस, सोल्जर्स, मैन पावर, ये सब कुछ मौजूद था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ एक काम किया, उनके दिल के अंदर खौफ और डर पैदा हो गया। उनके दिल के अंदर खौफ और डर पैदा हो गया। तो जिस आदमी के दिल में खौफ पैदा हो जाए, डर पैदा हो जाए, डजंट मैटर उसके पास मजबूत किला है, उसके पास बहुत बड़ा असला है, बहुत बड़ी मैन पावर है, जब वो पैनिक करने लगे, डरने लगे, उसका दिल कांपने लगे, वो हथियार तो पकड़ ही नहीं सकता है वैसे। वो क्या कर सकता है? वो तो कुछ नहीं कर सकता है। तो क़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिम अर्रुअब, अल्लाह ताला ने कोई बैरूनी ताकत वहां पर नहीं भेजी, बस उनके दिल में रौब डाल दिया, खौफ डाल दिया, और ये हैबत तारी हो गई कि हम
ये जो मुसलमान हैं इनका मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, मुसलमानों ने वहां सीज किया, कई दिन, 7 दिन 10 दिन तक वहां पर सीज किया, और इस दौरान नेगोशिएशन फिर हुई, वो मजबूर हो गए, और इस दौरान उनको सेफ पैसेज मिला कंडीशन के साथ कि वो ये सारी चीजें छोड़कर और आराम से मदीने से वो निकल जाएं। तो वो लोग कुछ सीरिया चले गए, कुछ खैबर चले गए, दूसरी आबादियों में। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आपको कोई अब राइट नहीं है यहाँ वापस आ। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिल के अंदर खौफ पैदा किया। युखरिबून बुयूतहुम बिअयदीहिम। अब ये एक इंसानी फितरत है। वैसे ये घर जो मैंने बनाया है, इसके ऊपर पैसे खर्च किए हैं, इसकी डेकोरेशन मैंने की है, और इसके अंदर मैंने जो है ना सामान सारा मैंने सजाया है इसको, अचानक मुझे पैगाम मिलता है कि 2 मिनट के बाद, 2 घंटे के बाद ये घर आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने रेजिस्ट किया तो इसी घर के अंदर आप खत्म हो जाएंगे। आप क्या करेंगे वैसे? आप ये करेंगे कि उसकी जो चीजें हैं, बेहतरीन बल्ब है, कुर्सी है, जो चीज आप उठा सकते हैं साथ, वो उठा के ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपके दिल के अंदर ये भी तो होगा ना कि ये मेरी बनाई चीज है, ये किसी को क्यों मिले? आप किसी चीज को आग लगा देंगे, किसी चीज को आप तोड़ देंगे वैसे कि भाई अगर मेरे रहने के काबिल नहीं है, किसी और के रहने के काबिल क्यों होगा? अल्लाह ने क्या फरमाया? युखरिबून बुयूतहुम बिअयदी। ये देखें, ये ह्यूमिलिएशन, आपको एग्जाइल का अल्टीमेटम मिल गया है, आपके ऊपर सीज है वैसे। और जिस घर को आपने बनाया था, जो आपके आबा व अजदाद का घर था, जहां आप रह रहे थे, उस घर को आप अपने हाथ से बर्बाद कर रहे हैं। युखरिबून बुयूतहुम व बिअयदीकुम व अयदिल मोमिनीना, और मुसलमानों के हाथों से भी। कि जब अटैक होता है तो फिर उस वक्त कहते हैं कि जो हरी टहनी होती है, सुर्ख खुश के साथ, वो भी जो है ना, उसको भी आग लग जाती है, और वो भी तबाह बर्बाद हो जाती है। तो अपने हाथों से अपने घरों को बर्बाद किया, जिसके बनाने में उन्होंने बहुत मेहनत की थी, बहुत खर्चा किया था। और मुसलमानों के हाथों से, कि जो मुसलमान वहां पर अटैक कर रहे थे उनके पास, फातबिरू या उलिल अबसार। ये जो आयत के आखिर में, आयत नंबर 2 के आखिर में जो ये आयत है, फातबिरू या उलिल अबसार, ये है असल खुलासा। ये पूरे जो वाकयात बैकग्राउंड के मैंने आपको अर्ज की हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह है। फिर उनको मतलब है कि सीज उनका हुआ, उनको एग्जाइल का ऑर्डर मिला, उन्होंने अपने घरों को अपने हाथों से तबाह किया, मुसलमानों के हाथों से तबाह हुए। अल्लाह ने फरमाया फातबिरू या उलिल अबसार। जो लोग, जिनके पास बसीरत है, जिनके पास अक्ल है, फिरासत है, फहम है, वो इससे इबरत हासिल करें कि अल्लाह तबारक व तआला को चैलेंज न करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत न करें, उनके साथ, हम उनके साथ रहें, और जुल्म न करें। इसके अंदर जुल्म था वैसे कि भाई मुसलमान तो उनके साथ पीसफुली रह रहे थे, मुसलमान तो इस नीयत के साथ रह रहे थे कि ये हमारे अलाइज हैं, इनके ऊपर अटैक होगा तो हमारे ऊपर अटैक होगा, हमारे ऊपर अटैक होगा तो इनके ऊपर अटैक होगा। यानी ये जो को एग्जिस्टेंस का जो कंसेप्ट और कवर्नेंट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को दिया पहली मरतबा, कि मुख्तलिफ अदियान वाले, मुख्तलिफ नस्लों वाले, अकायद वाले लोग आज़ादी के साथ एक जगह पर रह सकते हैं, तो उसको उन लोगों ने वायलेट किया, और उन लोगों ने इस बात की नाकाम कोशिश की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाएं, और ये इस्लाम का जो पौधा फल रहा है, फूल रहा है, ये बरआवर हो रहा है, इसको जला दिया जाए, इसको खत्म किया जाए, इसको कमजोर कर दिया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने
फरमाया युरीदून लियुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। ये चाहते हैं कि अपनी फूंकों से अल्लाह के नूर को, अल्लाह की रोशनी को बुझा दे। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये अहद किया है कि उसने अपने नूर को, अपनी रोशनी को फैलाना है। अगरचे जो नॉन बिलीवर्स हैं वो चाहते हैं कि उसको मिटा दें, उसको पसंद नहीं करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की जो कुदरत है उसकी कोई इंतहा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। उसकी जो पकड़ है उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये रमज़ान मुबारक के अंदर हम इस मदनी सूरत का मुताला कर रहे हैं और इस मदनी सूरत का जो बैकग्राउंड बताया गया है उसकी रोशनी में हम देख रहे हैं मौजूदा हालात के अंदर कि इसके अंदर फितने हैं, इसके अंदर चैलेंजेस हैं और इसके अंदर इंसान और कौमें अपनी उस पुरानी रविश के ऊपर चल रहे हैं कि माइट इज राइट, कि जिसके पास ताकत है वो उसकी ताकत कानून है और उसके सामने दुनिया की और कोई जो मतलब एक कानूनियत है, इंसाफ है, अदल है, वो उसके सामने नहीं चलती है। तो इंसान ये बात भूल जाता है, तारीख से इंसान सबक नहीं हासिल करता है और अंजाम क्या होता है कि इंसान अपनी उस रविश पे चलता है कि मैं जो हूँ इनफॉलेबल हूँ और मैं अनकंकरेबल हूँ, मुझे कोई डिफीट नहीं दे सकता है। उसके सामने ये तमाम मिसालें हैं। तो इंसान को दौलत के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, मैन पावर के ऊपर, आर्मी के ऊपर तकब्बुर और गुरूर नहीं करना चाहिए। ये जब अल्लाह तबारक व तआला के विल के साथ उसकी मतलब है कि तालीमात के साथ जब वो क्लैश करती हैं, तो वो मलियामेट हो जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इस सूरत पाक के आगाज़ में हमने जो बातें कही हैं, इसको समझने के लिए अगरचे तफ़ासील बहुत ज़्यादा हैं वैसे इसके बैकग्राउंड की, लेकिन हमने कोशिश की है कि इख्तिसार के साथ जो मुतल्लिका पॉइंट हैं, वो आपके साथ शेयर करें। तो अल्लाह तबारक व तआला इस तमाम को कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला ये जो महीना है, ये शहरुल कुरआन है। शहर रमज़ान तो है, लेकिन ये शहरुल कुरआन है। रमज़ान मुबारक को जो अज़मत मिली है, वो कुरान की वजह से मिली और मुसलमानों को जो अज़मत मिली है, वो कुरान से और साहिब कुरान से मिली। तो इस माह मुबारक में कुरान पाक की जितनी ज़्यादा तिलावत की जाए और उसके साथ-साथ कुरान पाक को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ तिलावत किया जाए और जल्दी न पढ़ा जाए, इत्मीनान के साथ और कोशिश करें कि आप अपने सामने तर्जुमे वाला कुरान रखें। अगर तशरीह तो बहुत टाइम लगता है, तफसीरात तो कुरान पाक की मिलती हैं, लेकिन कम से कम जो आप पढ़ रहे हैं, वो आप समझ भी रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा अजर है कि कुरान को पढ़ना, फिर उसको समझना और फिर उसको अपने ऊपर अप्लाई करना और उसको किसी और तक पहुँचाना जो है, उसका तो कोई और ही मज़ाक है, उसका तो कोई और ही टेस्ट है। तो अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुक़द्दस में हमें कुरान का एहतराम, इसकी सही मानों में तिलावत और इसको समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। फिर दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे जो कुछ भी उसकी तौफ़ीक से इस माह मुबारक में नेक काम हुआ है, अल्लाह उसको कबूल फरमाए। और हम इंसान हैं, अल्लाह के बंदे हैं, हमसे गलतियाँ हो सकती हैं, गलतियाँ हुई होंगी, कोई कमी बेशी रह गई हो, तो अल्लाह तबारक व तआला मेहरबान है, वो करीम है, वो रहीम है। वो हमारी कमज़ोरियों को माफ़ फ़रमाए, दरगुज़र फ़रमाए और उसने जो वादा फ़रमाया अजर का और सवाब का, वो हमें पूरे का पूरा जो है वो अता फ़रमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।